ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ जो प्रतिज्ञा करा जाइछि तार उत्तराधिकारी किए एटा से बुझा चेष्टा कर पाउलो विधि विधान को जुआली गालातीय मान को मुक्त करने चेष्टा कर प्रयास कर माने एबे पर्यंत उद्धार पाइला परे मध्य अनेक विश्वास मान कौन करती से माने विधि विधान आड़ को पलांती नीति नियम आड़ को पलांती पुणी थे रीतिनीति से माने छंदी ही जाए आ पाउलो से रीतिनीति लोक मान से बाहर करने से चेष्टा कर प्रथम भाग में 2टी दृष्टांत आम देखिपर से दृष्टांत माध्यम से बुझेबा चेष्टा कर प्रथम हूँ विधि व्यवस्थार दृष्टांत जहाँ माने देखिपर प्रथम 7 पद पढ़िले आम बुझीपर पढ़ा प्रथम गालात्य 4 पर्व तार प्रथम 7 पद किंतु मु कहूछि जेते दिन पर्यंत उत्तराधिकारी नाबालक थाए सेते दिन पर्यंत से समस्त विषयर कर्ता हेले हैं कौनसी प्रकार दास ठारू भिन्न नुहे किंतु पितांको निरूपित समय पर्यंत से अभिभावक और बेवर्ता मानक अधीन रे थाए सेहीपरि आम्भे माने मध्य जेतेबेले धर्म रे नाबालक थिलु सेतेबेले जगतर प्राथमिक विषय गुड़ाकर दास थिलु किंतु काल संपूर्ण हुअन्ते ईश्वर आपणा निकटरू निज पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले जेपरि से मूल्य देई व्यवस्थाधीन लोक मानकु मुक्त करंती पुणी आम्भे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ आउ तुम्हे माने पुत्र एथि सकाशे ईश्वर आपणा निकटरू निज पुत्रंको आत्मा को आम्भ मानक हृदय को प्रेरण कले सही आत्मा आब्बा पित बोली डाकंती एणु तुम्भे आउ दास नुह किंतु पुत्र पुणी जदि पुत्र तेबे ईश्वर कर्तृत्व उत्तराधिकारी एठी से विधि विधान विषय कहती माने लीगल विषय कहती एटा विषय देखिबा प्रथम 7 पद सा देखु जे रोमियो बापा रोम रो बापा आउ तार पुओ माने बापा पुओ रो संपर्क विषय से कहउछंती जे बयस न होबा पर्यंत रे पुओ कोन करे बापार संपत्ति रो पूर्ण उपभोग करि पारिबो नै उत्तराधिकारी ही पारिबो कारण सान अछि छुआटा सान थिए ताको सब संपत्तिर मालिक करा जाए जदियो से मालिक से कौन हुए छोट थिबारु अन्य द्वारा प्रतिपालित होई आसे बयस प्राप्त होला परे से पितृ संपत्तिर संपूर्ण अधिकारी हुए हम जब देखिबा प्रथम 2 पदरे किंतु मु कहू अछि जेते दिन पर्यंत उत्तराधिकारी नाबालक थाए सेते दिन पर्यंत से समस्त विषय रो कर्ता हेले हैं कौन सी प्रकार दास ठारू भिन्न नुहे से दास भलिया एका थाए कहीं जे किंतु पितांकर निरूपित समय पर्यंत से अभिभावक बा बेवर्ता मानकर अधीन रे थाए कई जड़े केयर टेकर तार थांती तार जण अभिभावक थांती आउ से आर संपत्ति को रक्षा करी नियंती ये पूर्ण मात्रा रे पितृ संपत्ति को उपभोग करि पारे नहीं उपभोग करि पारे आउ 3 पदरु से कहिबा पई चाहउछंती सेही परी आमे माने मते जतले धर्म रे नाबालक थिलु सेते बेले जगतर प्राथमिक विषय गुडा कर दास थिलु आमे भी कोन थिलु आत्मिक भाबरे शिशु अवस्था थिलु धर्म रे नाबालक थिलु किंतु काल संपूर्ण हुंते ईश्वर अपना निकट जो पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले जेपरि से मूल्य देई व्यवस्थाधीन लोक मान को मुक्त करंती पुणी आमे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ आमे दास नु काहे कि से हमको कौन कले सेठू उद्धार कले एबे आमे कौन टू ता तले लिखा जाउची आ तुम्हें माने पुत्र एथि सकाशे ईश्वर अपना निकट जो पुत्र को आत्मा आम मान हृदय प्रेरण कले से आत्मा अब्बा पिता बोली डाकंती
एणु तुम्हें आउ दास नुह किंतु पुत्र जदि पुत्र तेज ईश्वर कर्तृक उत्तराधिकारी माने या पूर्व आम उत्तराधिकारी नथिलु ख्रीष्ट आसीबा पर्यंत उत्तराधिकारी नथिलु किंतु ख्रीष्ट आसिला पर कौन कले ईश्वर संपत्तिर उत्तराधिकारी कले एटा से विधि व्यवस्था द्वारा बुझेबा को चेष्टा कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरिबा द्वारा से मरिकर उठिले जेतु संपत्ति तांको नारे थिला आमे सब तार उत्तराधिकारी हेई पारिछु केते सुंदर भाव से व्याख्या करुछंती एठी जे तुमे प्रतिज्ञार उत्तराधिकारी हो किंतु जेतु बयस छोट थिबा पर्यंत से पितृ संपत्तिर अधिकारी हेई पारे जदियो से मालिक किंतु से कौन केमती व्यवहार करा देखु शिशु भलिया व्यवहार करा देखो तो जने धनी बापा थिबे ताकर पुओ थिले मध्य तार गाड़ी थिबो तार जमी बाड़ी थिबो तार संपत्ति थिबो तार सुना गहना थिबो तार बिलो बाड़ी थिबो तार फैक्ट्री थिबो छोट छुआ को मालिक बोली गणा जाए नहीं ताको नियाणा करबा से कौन सी खर्च भी करि पारे तार अधिकार कौन था चॉकलेट केक बिस्कुट ताको कौन दिया जाए लॉलीपॉप दिया जाए कारण छोट अछि से संपत्तिर उत्तराधिकारी से ही पारिबो नहीं जनक द्वारा लालित पालित ही आसे जने तार तत्वावधान कर माने ख्रीष्ट न आसीबा पर्यंत व्यवस्था आमको परिचालना कर आमे व्यवस्था अधीन रही ख्रीष्ट आसिला परे व्यवस्थार दासत्व से मुक्त कर सुंदर भाव से व्याख्या कर ख्रीष्ट आसिले आ से मृत्यु भोग कले मृत्यु भोग कला परे आमे कौन हेलु उत्तराधिकारी हेलु तेणु एबे आमे मध्य ईश्वर को पिता बोली डाकी पारुछु ईश्वर को पिता बोली डाकी पारुछु तो ए दृष्टांत रे से विधि व्यवस्था दृष्टांत दउछंती जेपरि गोटे रोम रे थिबा बापा पुओर संपर्क जेमिति बयस प्राप्त न हेबा पर्यंत पुत्र संपत्तिर अल्प अल्प मात्रा उपभोग करि पारिबो बयस प्राप्त होला परे पितृ संपत्तिर पूरा से उपभोग करि पारिबो उद्धार मध्य सेमति त्राणकर्ता ईश्वर तांको पुत्र को पठेले से पुत्र आसिले आम पाई कौन कले मृत्यु भोग कले आम पितृ संपत्तिर उत्तराधिकारी कले जामे 4 पद 7 पद पर्यंत पढ़ले जानी पारुछु अभी आमे देखिबा आउ से पुरातन नियम रो दुटा दृष्टांत मते दउछन तो जामे 21 पद रु 31 पद पढ़िबा 21 पद रु 31 पद व्यवस्थार अधीन हेबाकू इच्छा करूअछ जे तुम्भे माने मते कुह तो तुमे माने कोन व्यवस्थार वाक्य शुणुना हो कारण लेखा अछि अब्राहम को दुईटी पुत्र थिले जने दासी ठारू ओ आउ जने स्वाधीन स्त्री ठारू जात जे दासीर पुत्र से शारीरिक स्वभाव अनुसारे जात हेला मात्र जे स्वाधीन स्त्रीर पुत्र से प्रतिज्ञा बलरे जात हेला एही समस्त कथार रूपक अर्थ अछि कारण एही स्त्री माने दुईटी नियम स्वरूप गोटे नियम सिनय पर्वतर उत्पन्न ताहा दासत्व निमंते संतान प्रसव कारिणी हागार सेतिर निदर्शन हागार यही शब्द आरब रे सिनय पर्वत को बुझाए पुणी ताहा वर्तमान जेरुसालेमर समतुल्य कारण ए आपण संतान मानक सहित दासत्व रे रही अछि किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरुसालेम स्वाधीना से आम मानक जननी जेणु लेखा अछि आगो बंधे अप्रस्तुते आनंद कर आगो प्रसव वेदना रहिते उच्च स्वर जयध्वनि कर कारण सधवार संतान ठारू अनाथार संतान अधिक हे भाई माने तुम्हें माने ईसाहक परे प्रतिज्ञार संतान किंतु शारीरिक स्वभाव अनुसारे जे जात से जेपरि से समय आत्मांक प्रतिज्ञा अनुसारे जे जात तांको ताड़ना करुथुला सेपरि एबे मध्य घटुअछि मात्र शास्त्र कोन कुहे दासी और तार पुत्र को बाहर कर दियो कारण दासीर पुत्र स्वाधीन स्त्रीर पुत्र सहित उत्तराधिकारी हेबो नहीं अतएव भाई माने आम्भे माने दासीर संतान नहु किंतु स्वाधीन स्त्रीर संतान एठी आउ दुटा दृष्टांत प्रथम दृष्टांत विधि व्यवस्था विषय देले आ द्वितीय दृष्टांत दउछंती पुरातन नियम रु पाउलो कहउछंती हागर और सारा को दृष्टांत जने मसा को व्यवस्था आउ जने ईश्वर को अनुग्रह निदर्शन हागार होचंती
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଦର୍ଶନ। ଏ ହାଗାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ଦାସୀ। 21-22 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦାସୀ। 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ବିବାହ ଶାରୀରିକ ଅଟେ। ଆଉ ତାର ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା? 23 ପଦରେ ତାର ପୁତ୍ର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଜାତ। ଆଉ 29 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହାଗାରର ପୁତ୍ର ଇସାକ କୁ ତାଡନା କରୁଛି। ଆଉ 30-31 ଦେଖୁଛୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ। ଆଉ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସାଂସାରିକ ଜେରୁସାଲମ ସହିତ, ଜାଗତିକ ଜେରୁସାଲମ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ହାଗାର ବା ଇସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଦାସୀ। ହାଗାର ଗୋଟେ ଦାସୀ, ସେ କର୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ତାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅଟେ, ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଇଲ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତାନ, ସେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ହାଗର ପୁତ୍ର ସାରାର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ତାଡନା କରୁଛି। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଦିଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତଥାପି ଜଣେ ଦାସୀ ଠାରୁ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ। ଆଉ ଇଏ ହାଗାର ସେ ସାଂସାରିକ ଜେରୁସାଲମର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ବୁଝା, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ସେ। ଆଉ 23 ପଦର ଖ ଅଂଶ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ। ଇସାକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ। 27 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇସାକ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର। ଆଉ 28 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ, ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। 26 ପଦରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜେରୁସାଲମର ନିଦର୍ଶନ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ। ସେ ଦିଟା ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇସାକ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ମାଂସିକ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି ଇସ୍ମାଇଲ? ଯେ ଇସ୍ମାଇଲ ସେ ମାଂସିକ ଥିଲା, ସେ ସାଂସାରିକ ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଦାସୀ ଆଉ ତା ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କର। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆସିବ, ବାସ୍ତବ ଅଧିକାରୀ ଆସିଯିବ, ଇଏ ସାଇଡ ହେଇଯିବ। ୟାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସ୍ୱାଧୀନ କେମିତି ହେଲ, ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେମିତି ହଉଛ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲ, ଛୋଟ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହଉଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 8ରୁ 11 ଟିକେ ପଢିବେ। 8 ପଦରୁ 11 ପଦ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ, ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ। ତେବେ କିପରି ଆଉଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଫେରିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ, ପର୍ବ ଓ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି, କାଳେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। ଏଠି ପାଉଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏସବୁର ଦାସ ଥିଲ। ସେ ସବୁ କଣ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଅକିଞ୍ଚନ ଅପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଥିଲା, ତାର ଦାସ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମାନେ କଣ କରୁଛ? ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ, ପର୍ବ, ବର୍ଷ ଏଗୁଡାକ ପାଳନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ପର୍ବ ଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ବାକି ସମୟରେ ନାହିଁ। ବାକି ସମୟରେ ନୁହଁ, ପର୍ବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେ ପର୍ବ ସମୟରେ କମିଟି ବସେ, ପର୍ବ ସମୟରେ ସବୁ ବଜେଟ କରାଯାଏ, ମିଟିଂ ପାଇଁ ବଜେଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପର୍ବ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡେକୋରେଟ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ଥାଏ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏନି। ଚର୍ଚ୍ଚର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିଆନ ହେବାନି। ବିଶେଷ ଦିନକୁ ମାନନ୍ତି, ଆମେ ଅମୁକ ଦିନକୁ ମାନୁ, ଅମୁକ ପର୍ବ ମାନୁ। ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଦିନ, ବିଶେଷ ମାସ, ବିଶେଷ ପର୍ବ, ବିଶେଷ ବର୍ଷ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଥିଲା, ଦିନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ କିଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହଁ, ଶନିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହଁ, ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ମଝିରେ କଥା ଉଠୁଥିଲା ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛୁଟି କରିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆମ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଏ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତିନି। ସେଟା ମୁଁ ଯେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଏ, କାରଣ ଫାଙ୍କା ଥାଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମାଂସ ଶସ୍ତା ଥିବ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ସେମାନେ କଣ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡାକ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମୁକ ଦିନକୁ ମାନୁ, ଅମୁକ ବାରକୁ ମାନୁ, ଅମୁକ ତିଥିକୁ ମାନୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବନେଇଥିବ? ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି ସେ ବନେଇଥିବ। ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ମୁଁ କେମିତି, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ? ଯେ ବନେଇଛି ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ। ତ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବନେଇଥିବ? ମଣିଷ ଆଗ ବନେଇଥିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ତିଥି, ବାର, ପର୍ବ, ମାସ ଏଗୁଡାକ, ଆଜି କଣ ଖାଇବା କଣ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାଉଲ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଦାସ ନୁହଁ, ତୁମେ କଣ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତୁମେ ଶିଶୁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତମକୁ କହୁଥିଲା କଣ ଖାଇବ କଣ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଶିଶୁ ଥିଲ। ତୁମକୁ ହାତ ଧରି କଢେଇ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ହାତ ଧରି କଢେଇ ନଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ। ତୁମେ ଏବେ କଣ ଅଟ? ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 12-15 ଟିକେ ଦେଖିବେ, 12-15। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋ ପରି ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତ।
ଏଇଠି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଜୀବନ ବିଷୟ ଟିକେ ପୁନର୍ବିଚାର କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ। ତୁମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? এইটা ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ, ମତେ ପଚାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଟିକେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲେ ଆମର ପୁରା ଘର ଯାକ ଉଠା ବସା କରିଦଉଛି। ଆରେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରୁ, ହାର୍ଟ ର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଅଭାବ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା, ଜିହୋବା ଜିରି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା, ବିଜୟ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ୱାରିଡ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଟିଭି ଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଉଛି। ଫ୍ରିଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଉଛି। ୱାସିଂ ମେସିନ ହଉଛି ନା ହଉଛି? ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି 70 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ମଲା ପରେ ବି ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ହଉତା ବୋଲି ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁରା ମଲା ପରେ ବି ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିବ କି? ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତ ମରିଯିବା ନା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିପି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ ବଢିଗଲା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରର କିଛି ହବନି। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଦିନରେ, ବାରରେ, ମାସରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ସେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲ ସେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ଦରକାର ପଡିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତ, ତୁମମାନେ ଏମିତି କଥା ମାନୁଥିଲେ ତମର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଏ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଟନ କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଟନ ମାନେ ଆଇ ଡୋନେଟ କରିବା, ଉତ୍ପାଟନ ଲୁପାଡ଼ି ଦେବାଟା ନାହିଁ, ଆଇ ଡୋନେଟ କରିବା। ମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ଆଖି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଆଖି ତ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ, ଚାଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଡୋନେଟ କରିବି, ମୁଁ ଡୋନେଟ କରିବି, ମୁଁ ଡୋନେଟ କରିବି। ଏତେ ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ଏବେ ପୁଣି ମୋ କଥା ଛାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ପଳେଇଛ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ପାଳକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ହଁ ପାଳକ ବାବୁ, ହଁ ପାଳକ ବାବୁ ବୋଲି କହୁଥିବ, ମଝିରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପାଳକ ବାବୁ ଛାଡିକରି ସେ ପାଳ ଆଡକୁ ପଳେଇବେ, ସେ ପାଳ ପଛରେ ବୁଲିବେ। ତାପରେ ଏଠି ପାଉଲ କରୁଥିବେ, ମୋ କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଥିଲ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ, କଣ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ସିଆଡେ ପଳେଇଲ? ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ କଣ କର, ପୁନର୍ବିଚାର କର। 16-18 ପଢିବେ, 16 ପଦ 18 ପଦ। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି? ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଭଲ। ହେ ମୋହର ପିଲାମାନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲେ ବିଧି ବିଧାନକୁ ଫେରି ଯାଅ ନାହିଁ, ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କର, ତୁମେ ତ ଏତେ ବଢିଆ ବଢୁଥିଲ, କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଗଲ, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପଶିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 16 ପଦରେ, ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁମେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି କି ମୁଁ? ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କଣ, ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୁଝ ତ ମାନେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଅଲଗାଟା। ଚୋରର ମନ କୋଉଠି ଥାଏ? ଗଣ୍ଠିରେ ଥାଏ।
ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଦେଉଥାଏ, ଭଲ ବୁଝୁଥାଏ, ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢାବୁଢୀ ଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ବୁଢାବୁଢୀ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ ବାଲି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ଘରେ ରହିକି ଖାଇକି ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଠକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଧରା ପଡିଗଲା। ସେ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଘର ନାହିଁ, ଅମକ ନାହିଁ ସମକ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିଲା। ଆକୁ ରଖିଲା ପରେ ଏତେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଗଲା, ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଲା। ସେ ଖାଇବା ଥାଳିଟା ପାଖରେ ଆଣିଦେଲା, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଲା, ସେଠୁ ହାତ ପୁଣି ଧୁଆଇ ଦେଲା, ସେ ଚାହା ଆଣିଦେଲା, କପ୍ ନେଇ ସବୁ କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ କଣ କଲେ, ଏମାନେ ଘରର ଚାବି ଦେଲେ, କହିଲେ ମା ସେ ଆଲମିରାରୁ ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା କାଢିକି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଲୁ। ହଁ ବାପା, ପଇସା ଆଣିକି ଦବ। 200 ଦେଲେ, ନେଇଗଲା, ବଳଗାରେ ରଖିଦବ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବ ବୋଧେ, ଏତେ ଭଲ ମିଳିଲା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କଲା, ଦିନେ ଏମିତି ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହଉ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ସେ ସୁନା ଗହଣା କୋଉଠି ଅଛି, କାରଣ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଇଗଲା ନା। ମା ସେ ବେଗ ଟିକେ କାଢିଲୁ ଦେଖିବା, କାରଣ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲେ, ପୁଣି ହଉ ମା ରଖିଦେ, ହଉ ବାବା ରଖି ଦଉଛି। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଢିଲୁ ମା, କାଢିଲେ, ଦେଖିଲା, ପୁଣି ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଏତେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ବୁଢାବୁଢୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଚାହାରେ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇଦେଲା, ବିଷ ଦେଇନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଚା ବଟିକା ଦେଲା। ଦୁଇ ବୁଢାବୁଢୀ ଖାଇଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଗାଡି ଲଗାଇକି ସାମାନ ସବୁ ଲୋଡ କରି ପଳେଇଲା। ଖାଲି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ନାହିଁ, ଗାଡି ଲଗାଇକି ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଘର ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ରାତି ସମୟରେ କି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବେ। ସବୁ ସାମାନ ଏ ବୁଢାବୁଢୀ ଶୋଇଥିବା ଖଟକୁ ଛାଡି ଦେଇକି, କେମିତି ତଳେ ଶୋଇଲା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସାମାନକୁ ଲୋଡ କରିକି ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ପରେ ଥାନାରେ ଦେଲେ। ତା ନାଁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ, କୋଉ ଗାଁର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଛି, ହାବୁଡରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମିକ ଡକାୟତ ବୋଲିକିରି। ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ କରି ସବୁ ଗୋଟାଇକିରି ନିଅନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଟିଏମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜମି ବାଡି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାଡି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସାକ୍ଷାତରେ ନୁହେଁ, ଅସାକ୍ଷାତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 19 ପଦରୁ 20 ପଦ, 19 ରୁ 20 ପଦ। ହେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କଥା କହି ପାରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବାକ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ତୁମେ ଏମିତି ହେଲ। ଏବେ ଏ ପିଲାମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ମୋର ନିଜର ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ ପିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିଜର ଛୁଆର ଯତ୍ନ ଯେମିତି ନିଆଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶିଶୁର ସେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଫାଇଦା ହେଲେ ହେଲେ, ମୋର ଫାଇଦା ହେଲେ ହେଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘର ଦ୍ୱାର ପଳେଇଲା। ପ୍ରଚାରକ ସିନା ବୁଲିବେ ଘର ଘର, ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବେ, ପରିବାର ଥିବା ଲୋକ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବାର ଅଛି? ବୁଲିବାର ପଛରେ କାରଣ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ନିଜର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଏ ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, କିଏ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଧି ବିଧାନରୁ ବାହାରି ଆସ। ତୁମେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ।
ହାଗାର କୁ ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, କାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି କଣ କଲେ? ତୁମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ପିତା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁଛ। ତୁମେ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହେଇକରି ଥାଅ, ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଆଡକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କର? ପୁଣି ବିଧିବିଧାନକୁ ଫେରି ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁନର୍ବିଚାର କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖ। ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଯାଇ ଆସନି, ଦାସ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, ତାଙ୍କ ଛଡା କାହା କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ତା ମାନେ କଣ? ଏ ଭ୍ରମିତ କରିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। এইটা ସେ କହିବା ପାଇଁ, ହେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତୀତ ହଉଛି। ମାନେ ବର୍ଥ ପେନ୍ ରେ ଏବେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କାହିଁକି? ଯେପରି ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି, ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ, ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପାଉଲଙ୍କର କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି, ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେପରି ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ କଣ ଅଟ? ଏବେ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ନୁହଁ, ତୁମେ ଆଉ ସେ ଯଚା ଯାଅ ନାହିଁ ସେପଟେ, ତୁମେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତ ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ତୁମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କିତ ଥିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଆଡକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। এইটা କଣ? ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏହାର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆସିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଗାର ବି ଘରେ ଅଛି, ଇସ୍ମାଇଲ ବି ଘରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା ପରେ ହାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ। ହାଗାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପାର୍ଥିବ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ନୁହନ୍ତି। ଇସ୍ମାଇଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାଂସିକ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଶିଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। এই অধ্যায় ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମାନେ ରୀତିନୀତି ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ କି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜୁଆଳି ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ କି, ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହଉଛୁ କି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। 17 ପଦ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେମାନେ ତ ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବରଦାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେଇଟା ନୁହଁ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିବା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ମାଲିକ ଏକା ଅଟନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିକ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ କାମ କଲେ ବି ଆପଣ ମାଲିକ। ଏଠି ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ପ୍ରାସାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ, ଏଠି କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଅଛି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର, ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର ତୁଳନା ନାହିଁ ପାପିତ ପାଇଁ, ତାର ତୁଳନା କଳନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। এইটা ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ, କିଛି ବଢି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟ ଲୁଣ ନାହିଁ, କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୁଣ ଅଛି,
ଚାହାରେ ଟିକେ ଚିନି କମିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ତ ସୁଗାର ଅଛି। ତେଲ କମିଗଲେ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚର୍ବି ଅଛି। ଆଜି ଖାଇବା ଟିକେ କମିଗଲା, କଣ ହେଲା? ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଆମକୁ ମାଲିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ